హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. మీకు ప్రీవియస్ వీడియో గుర్తుందా? మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? 0 నుంచి 99 నెంబర్స్ వరకు మన ఫింగర్స్తో చూపిస్తున్నాము, 2 హ్యాండ్స్తో. అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ ఎడిషన్స్ బై యూజింగ్ దీస్ ఫింగర్స్ ఓన్లీ. ఈ ఫింగర్స్ని యూజ్ చేసి కొన్ని ఎడిషన్స్ కూడా చేసాము. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం, అందరికీ గుర్తున్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ 0 to 9 నెంబర్స్ ఇన్ విచ్ హ్యాండ్? రైట్ హ్యాండ్. 0 నుంచి 9 నెంబర్స్ వరకు మనకి రైట్ హ్యాండ్లో ఉంటాయి. హౌ? క్లోజ్ ఆల్ ఫింగర్స్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 0. అన్ని వేళ్ళు మూసేసి ఇలా చెయ్యి మనకి పిడికిలు ఉంటే 0. సో ద ఇండెక్స్ ఫింగర్ షోస్ 1. The each and every finger value is 1. Now with middle finger and index finger makes value 2. Ring finger, index finger and middle finger makes value 3. Small finger, index finger, middle finger, ring finger and small finger makes number 4. The value is 4. Only thumb finger indicates number 5. Only thumb finger indicates 5. Thumb finger ఒకటే మనకి value 5. So thumb finger, index finger 6, 7, 8, 9. So 0 to 9 numbers we are showing in this right hand. And in the left hand, after 9 we have 10. And in the left hand we have index finger for 10, 20, 30, 40, 50. Only thumb finger, left thumb indicates number 50. Okay, 60, then 70, 80 and 90. Like this we can show here 9 numbers and 90 numbers in these two hands. So 0 to 90 numbers, 99 numbers we can show by using our friends. 0 నుంచి 99 నెంబర్స్ వరకు మనం మన 2 హ్యాండ్స్లోనే చూపించగలుగుతాము. ఇది పిల్లల్ని చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయించండి. ఫస్ట్ 0 to 9 నెంబర్స్తో మనకి బాగా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ రావాలి. దాని తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి వెళ్ళండి. ఎందుకు రైట్లోనే 1's ప్లేస్ ఉంటుంది అంటే, మనం ఎప్పుడైనా ఎడిషన్స్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్స్ కానీ చేసినా, ఏదైనా వాల్యూని చదువుతున్నా మనం 1's ప్లేస్ నుంచే హైయెస్ట్ ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. హైయెస్ట్ ప్లేస్ని చెక్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు రైట్ సైడ్ నుంచి చెక్ చేస్తాం. సో ఆల్వేస్ ఇన్ ద నెంబర్స్ వెన్ వీఆర్ రైటింగ్, ఎప్పుడైతే మనం నెంబర్స్ అన్ని రాస్తున్నామో ఆ రాసేటప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచే మనం వాల్యూని కౌంట్ చేసుకుంటాం. ప్లేస్ వాల్యూస్ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకునేది మనం రైట్ సైడ్ నుంచి చెక్ చేస్తాం. అందుకనే రైట్ హ్యాండ్లో మనకి 1's ప్లేస్ ఉంటుంది. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఇది ఇప్పుడు క్లారిఫై అయి ఉంటుంది. అలాగే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మనకి 1's తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లేస్ వాల్యూ ఏంటి? 10's. అందుకని రైట్ తర్వాత లెఫ్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో 10's ప్లేస్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఓకే, we can show 0 to 9 numbers in our right hand. Okay, I will ask some questions. You have to answer me now. 2, 5, 9, 6, 4, 7, 5, 3. Like that immediately. And I am showing now slowly. You are in the learning stage now, that's why I am showing slowly, but you have to tell immediately when I am showing. Okay, next shall we check with these 2 hands? Close our fingers. What is the value now? 0. 17. What is the value? This is 10, 5, 15, 16, 17. 17. 22, 57, 59. I have shown already. 17, 22, 59. Like this we have to practice these. By using these numbers we have to practice. And if you want to tell means, again I will tell from 11 to 30 numbers. See once, here 10 and here 1. So the value is 11. Okay, then 12. 10 plus 2, 12. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, and then 20. So this hand will not come at that time, and only left hand will be there for 2 fingers. With index finger and middle finger, the value is 20. After 20 again 21. So we have to use again two hands. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, and then 29. Like this, if I want to show all numbers, means it will be not interested to you also. That's why I am now showing all the numbers. అన్ని నెంబర్స్ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మాకు తెలుసులే అనిపిస్తుంది, అందుకని నేను అన్ని చెప్పట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ I have shown for 20 numbers. Okay, after this what we have done on the day, some problems we have done, additions and subtractions we have done with 4 rows by using our this right hand 0 to 9 numbers only. Okay, today also we are going to do some additions by using the thumb finger also. On that day we did not use, in the previous class we did not use thumb finger and we used only these 4 fingers. పోయిన వీడియోలో మనం చూసుకుంటే థంబ్ ఫింగర్ ఏమి ఎడిషన్స్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్స్ కానీ మనం యూజ్ చేయలేదు, ఓన్లీ ఈ 4 ఫింగర్స్నే యూజ్ చేశాం. ఈరోజు థంబ్ ఫింగర్ని యూజ్ చేస్తూ ఎడిషన్స్ ఎలా చేయాలి, దానికంటే ముందు మీకు ఒక చిన్న సింపుల్ టెస్ట్ అనమాట. ఒక నెంబర్ ఇస్తాను, ఆ నెంబర్ని 1 మినిట్లో మీరు ఎన్ని టైమ్స్ రాస్తున్నారో చెక్ చేసుకోండి. వీడియో ఒక సెకండ్ పాస్ చేసుకొని మీరు ఒక నోట్బుక్ పెన్నుతో రెడీగా ఉండండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీరు, లేదా మీ పిల్లలు ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఒక నోట్బుక్ అండ్ పెన్నుతో రెడీగా ఉండండి. యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ నాట్ యూస్ పెన్ ఇన్ అబాకస్, వీ హ్యావ్ టు యూస్ పెన్సిల్ ఓన్లీ. ఓకే, టేక్ పెన్సిల్ అండ్ ఏ నోట్బుక్ అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ నెంబర్ నౌ. నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తాను, ఆ నెంబర్ని మీరు 1 మినిట్ టైంలో ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్గా రాయగలిగారు అనేది చెక్ చేసుకోండి. ఇక నేను 1 మినిట్ టైం ఇచ్చి పాస్ చేసి ఇదంతా కొంచెం వీడియో మళ్ళీ ప్రొలాంగ్ అవుతుంది కదా, అందుకని నేను ఓన్లీ నెంబర్ ఇస్తున్నాను. ఆ నెంబర్ని 1 మినిట్లో ఎంత టైం ఎన్నిసార్లు రాస్తున్నారో చెక్ చేసుకోండి. ద నెంబర్ ఈజ్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, like that we have to write. Now copy this number once and then pause the video. Then check how many times you are writing in 1 minute. That is the work for you today. Okay, have you done? So ఎన్ని టైమ్స్ రాసుంటారో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? పెద్దవాళ్ళు అయితే 13 నుంచి 20 లోపు రాస్తారు. చిన్నపిల్లలు అయితే ఎవరైతే ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళైతే 7 to 8 టైమ్స్. కొంచెం మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు అయితే అంటే 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ అలా చదివే పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు 15 టైమ్స్ అలా రాయగలుగుతారు అనమాట. సో దిస్ మేక్స్ ద స్టూడెంట్స్ టు రైట్ వెరీ ఫాస్ట్. ఇది ఎందుకు అంటే మనకి ఫాస్ట్, ఇది అబాకస్ లెవెల్స్ తీసుకునే వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ వీళ్ళు ఇవే నేర్పిస్తారు, మనకి ఫింగర్ మూమెంట్తో పాటు స్పీడ్ రైటింగ్ కూడా వస్తుంది. అందుకని అబాకస్ వల్ల మనకి చాలా యూజెస్ ఉన్నాయని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇది ఇలా రాయడం వల్ల ఒక్క మ్యాథ్స్ లేదా ఇందులోనే అబాకస్లోనే ఇలా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అన్నది కాదు. వాళ్ళు ఏ సబ్జెక్ట్ రాసుకున్నా, స్కూల్కి వెళ్ళినా కానీ ఇంట్లో ఉన్న ఏ సబ్జెక్ట్ రాసుకున్నా ఫాస్ట్గా రాయగలుగుతారు అనమాట. అందుకని మనం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. మనకి ఇదే నెంబర్ రాయాలి అని ఏం లేదండి, మన ఫోన్ నెంబర్స్ కానివ్వండి, మనకి ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్స్ ఏవైనా పిల్లలకి ఇచ్చి రాయించవచ్చు. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా పెరుగుతుంది అనమాట, రైటింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే, నౌ we have to know mainly 2 things in this. పెన్సిల్ యూజ్ చేయకూడదు, పెన్సిల్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, పెన్ యూజ్ చేయకూడదు. అండ్ ఎరేజర్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇన్ అబాకస్. ఎరేజర్స్ కూడా అంటే ఏదైనా మిస్టేక్ అయితే మ్యాక్సిమం వేరే సబ్జెక్ట్స్లో అయితే మనం ఎరేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇన్ అబాకస్ వీ షుడ్ నాట్ ఎరేజ్. మరి ఎరేజర్ లేకపోతే ఎలాగా మిస్టేక్స్ వస్తాయి అంటారా? మిస్టేక్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ 3 యూ హ్యావ్ రిటర్న్ 2. యాక్చువల్గా 3 రాయాలి, 2 రాసాము, అప్పుడు ఎరేజర్ యూజ్ చేయకూడదు. మరి ఇది తప్పు. ఎలా అంటే వీ హ్యావ్ టు సింప్లీ క్రాస్ అవుట్. 2 టైమ్స్ క్రాస్ చేయాలండి. ఇలా క్రాస్ చేయకూడదు, ఇలా క్రాస్ చేయకూడదు, ఇలా మాత్రమే క్రాస్ చేయాలి. డబుల్ స్ట్రైక్ అనమాట. లెఫ్ట్ స్లాంట్ 2 టైమ్స్ చేయాలి. దీన్ని మనం రాంగ్గా పరిగణిస్తాం అబాకస్లో. ఇలా రాశారు అంటే ఇది మనకి రాంగ్ అని మీనింగ్. అలాగే 1 కూడా రాసేటప్పుడు ఇలా రాయడం చాలా మందికి అలవాటు ఉంటుంది కూడా ఇలా రాయడం. కానీ 1 అనేది కూడా ఇలా రాయకూడదు, ఇలా మాత్రమే రాయాలి.
అలాగే 7 కూడా ఇలా రాస్తారు. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. లైక్ దిస్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్. ఎందుకు ఇలాగే రాయాలి అంటే ఇప్పుడు 1 రాయడానికి పెన్ను కానీ మార్కర్ కానీ మనం ఎన్నిసార్లు లెఫ్ట్ చేస్తామో చూడండి. 1 అంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఆపుతున్నాం, ఇక్కడ ఒకసారి ఆపుతున్నాం, మళ్ళీ ఇలా వస్తున్నాం అంటే లిఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అబాకస్ లో మనం చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఏదైనా టెస్ట్లకి వెళ్తే అలా కాంపిటీషన్స్ కి ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలకి ఏమవుతుందంటే ఇలా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, దీనివల్ల ఒక నెంబర్ రాయడం అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ చేసే వాళ్ళ ఇలా 2 టైమ్స్ పెన్ లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి పెన్సిల్ లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు 8 ప్రాబ్లమ్సే చేయగలుగుతారు. సో అక్కడ ఫాస్ట్నెస్ తో అలాగే ఫాస్ట్ గా చేయాలి, మెమరైజ్ చేసుకోవాలి, ఆన్సర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటివి నేర్పించడం ఆపేసి ఇలా నేర్పించండి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 7 ఆల్సో. సి ఇలా రాసిన తర్వాత ఇలా అంటున్నాం, మళ్ళీ అక్కడ మార్కర్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. అదే పెన్సిల్తో రాస్తే పెన్సిల్ లిఫ్ట్ చేస్తాం. సో ఇలా మాత్రమే రాయాలి కానీ ఇలా రాయకూడదు. ఎందుకు రాయకూడదు అనే దానికి ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటుంది కదా. సో ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు. అబాకస్ లో ఎరేజర్ యూజ్ చేయకూడదు, పెన్సిల్ తో మాత్రమే చేయాలి. ఆ పెన్సిల్ కూడా చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు ఈ 2 హ్యాండ్స్ లోనే ఉండాలి. పెన్సిల్ కూడా అలాగే 2 ఫింగర్స్ లోనే ఉండాలి. 1 ఇలా రాయకూడదు, ఇలా రాయకూడదు. మిస్టేక్ అయితే ఇలా డబుల్ స్ట్రైక్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వైల్ డూయింగ్ ద ఎడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్, సమ్స్. ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పాను, ముందెందుకు చెప్పలేదంటే ఇప్పుడు మాక్సిమం మనం ప్రాక్టీసింగ్ లోకి వెళ్తున్నాం కదా. ఫింగర్స్ తో చేసినా మనం అబాకస్ కిట్ తో చేసినా ముందు మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఇప్పటి నుంచి మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం అలవాటు అవుతే మనం 7ని 1ని ఇలా రాయాలి. ఇది ఇప్పటి నుంచే మనకి ఎడిషన్స్, సమ్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పవలసి వచ్చింది అనమాట. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఎవరైనా చూడకపోయినా లేదు మాకు తెలియదు అనుకున్నా ఒక్కసారి ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాము, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఎడిషన్స్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్స్ నౌ. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి వాటిని 4 రోస్ నెంబర్స్ అని, 4 రోస్ ఎడిషన్స్, 4 రోస్ సబ్ట్రాక్షన్స్ అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఏం నెంబర్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఆల్ ఆర్ ఇన్ వన్స్ ప్లేస్ ఉంది. వన్స్ ప్లేస్ అంటే ఏ హ్యాండ్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్ హ్యాండే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు పెన్సిల్ పట్టుకోవాలన్నారు కదా, ఇలా 2 హ్యాండ్స్ తో పట్టుకొని ఇలాగే ఉండాలన్నమాట. మనం రాసేటప్పుడు మళ్ళీ మనం రాసుకునే విధంగా మార్చుకోవాలి. అప్పటి వరకు ఇలాగే పట్టుకోవాలి. సి క్లోజ్ ఆల్ ఫింగర్స్. వాల్యూ ఈస్ 0. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ హియర్? 1. ఓకే, అండ్ దెన్ 3. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో పెన్సిల్ పట్టుకోవచ్చు, ఏం కాదు. 1 3 -2. -2 అంటే మనకి ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నాం, రైట్ సైడ్ నుంచి మాత్రమే క్లోజ్ చేసుకోవాలి నెంబర్స్ ని. ఓకే, రైట్ సైడ్ నుంచి -2 అంటే 2 ఫింగర్స్ ని ఎట్ ఏ టైం రైట్ సైడ్ నుంచి మాత్రమే క్లోజ్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ నెంబర్ 5. 5 మీన్స్ thumb finger. So what is the value now? 5 6 7. So value is 7. Okay, now see this one. 1 5 -5 2. 2 means at a time 2 fingers we have to open. So the value is 3. Very good. Can you turn this one? Yes. 2 1 1 5. All fingers open means in right hand the value is 9. అన్ని ఫింగర్స్ మనకు ఓపెన్ అయ్యి ఉన్నాయంటే 9 అని వెంటనే మనకి మైండ్ లో వచ్చేయాలన్నమాట. ప్రతిసారి ఇలా 5 6 7 ఇలా కౌంట్ చేసుకోకూడదు. అసలు మనకి చూడగానే ఒక ఐడియా వచ్చేయాలి. అలా మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వాల్యూ 2, again 2 5 -2 from right side. 2 fingers we have to close at a time. So the value is 7. Now see again this one. 1 5 1 -1. So the value is 6. Next one. 2 7. 7. How means already here 2 we have opened. This is 5 and we have to open another 2. So do you understand now? 2 means we have opened 2. Up to now we told that this is 7. 7 means how some children will do like this. 7 అంటే ఇలా ఓపెన్ చేసి వదిలేస్తారు. ఇది 7 అవ్వదు. ఆల్రెడీ 2 ఉంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 ఉంది. ఈ 2 ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత 7 అంటే 5 again plus 2 we have to open. Okay, like this we have to open. So 9
minus 5 plus 5. So what is the value? 9. Next, 1, 8. 8 means 5 plus 3. 5 plus 3 at a time. So the value is 9 minus 5 plus 5. So value is 9. See this one? 2, 7. Minus 5 plus 5. Value is 9. Again, 1, 8 minus 5 plus 5. So value is 9. Again, 9 minus 5 plus 5 minus 2. So the value is 7. Do you understand now how to do subtractions and how to do additions? If any one number is open, the remaining fingers how to open? ఒక నెంబర్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ 1 ఉంది, కానీ 8 ఫింగర్స్ ఓపెన్ చేయాలి. యాక్చువల్గా అయితే 8 అంటే ఇట్లా అని చెప్పుకున్నాం మనం ఇప్పటి వరకు. అంటే ఈ స్మాల్ ఫింగర్ ఉండదు, స్మాల్ ఫింగర్ లేకుండా 8 అంటే ఇలా అని చెప్పుకున్నాం. కానీ 1 ఓపెన్ చేసి ఉంది కాబట్టి 8 ఫింగర్స్ ని ఒకేసారి ఇలా, అంటే ఈ థంబ్ ఫింగర్ ఈ 3 ఫింగర్స్ ని ఒకేసారి ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ 7 కూడా 2, 7 అంటే యాక్చువల్గా ఇది 7 మనకి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది 7, కానీ ఆల్రెడీ 2 ఉంది. మళ్ళీ 7 చేయాలంటే 5 ప్లస్ 2. ఈ 5 ని ఈ థంబ్ ఫింగర్ ని అలాగే ఈ 2 ఫింగర్స్ ని ఎట్ ఏ టైం ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నమాట. క్లోజింగ్ కూడా సేమ్ అలాగే. ఒకవేళ -7 అంటే we have to close like this. -8 అంటే like this we have to close. Okay, shall I explain once again? No need. You can repeat and you can come back and you can see the video again, because it will make more lengthy. Okay, that's why I am not explaining again. If you want any doubt, if you have any doubts, I will clarify in the next video. Okay, this one you have to do practice more and more, and speed writing also you have to practice. Okay, and కొంతమంది ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను కొంచెం లైక్స్ షేర్స్ చేయమని చెప్పాను, కొంతమంది డిస్లైక్స్ కూడా చేశారు. ఆ డిస్లైక్ చేసిన వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారో కనీసం నాకు పర్సనల్గా అన్నా చెప్తే నేను దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి చూసుకుంటాను. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే మీకు తెలిసిన పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే లైక్స్ని బట్టే మాకు ఇంకా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చేయడానికి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.